어느 순간부터 사람들은 서로의 감정을 외면하게 되었습니다. 내가 슬프고 화나고 힘들었던 일들은 모두 내 마음속에 숨겨두고 즐겁고 기쁘고 행복했던 일들만을 사람들에게 얘기하며 자신의 인생이 나쁘지 않았음을 인정받고 싶어하게 되었죠. 슬픈 것을 얘기하는 것은 놀림거리가 되어 부끄럽게 되는 것이고, 4달러! 기쁜 것을 얘기하는 것은 자랑스럽고 행복한 것이 되어버린 세상의 규칙. 그렇게 사람들은 오늘도 누가 정해준지도 모를 규칙을 지키며 기쁨을 추구하는 것이 행복할 수 있는 방법이란 것을 확신하고 있습니다. 그렇다면 우리는 도대체 언제부터 슬픈 것들을 이야기하지 않게 되었을까요? 정말로 기쁨을 추구하는 것이 내가 행복해질 수 있는 방법일까요? 라일리가 태어남으로 인하여 그녀의 부모님은 너무나도 기뻤습니다. 그런 부모의 마음이 전달된 것인지 라일리의 첫 번째 감정도 기쁨이가 선택되었죠. Riley. Oh, look at you. Aren't you a little bundle of joy? 기쁨이는 라일리의 모든 기억들을 기쁜 기억들로 만들려고 했습니다. 그래야만 그녀가 행복할 수 있을 것이라 생각했으니까요. These are Riley's memories, and they're mostly happy, you'll notice, not to brag. Over here. I don't want to get too technical, but these are called core memories. And each core memory powers a different aspect of Riley's personality. Like Hockey Island. Would you look at that? Very nice! 그러나 사람의 마음속에는 기쁨만 존재하는 것이 아니었죠. I'm sadness. Oh, hello. I'm Joy. So, can I just, if you could, I just want to fix that. Thanks. 여러 가지 감정들이 있었지만 그 중에서도 라일리의 행복을 방해하는 것만 같은 슬픔이는 기쁨이의 가장 큰 골칫거리였는데요. She's good. We're good. It's all great. 왜냐하면 슬픔이는 라일리의 기쁜 기억들을 슬픈 기억들로 만들어갔기 때문입니다. She did something to the memory! What did you do? I wanted to maybe hold me. Joy! Whoa, 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 whoa. This is the circle of sadness. Your job is to make sure that all the sadness stays inside of it. We are going to have a good day, which will turn into a good week, which will turn into a good year, which turns into a good life. Riley, would you like to tell us something about yourself? No! Pretend we can't speak English! Don't worry, I got this. My name is Riley Anderson. I'm from Minnesota, and now I live here. Certainly get a lot more snow than we do. Yeah, it gets pretty cold. The lake freezes over, and that's when we play hockey. Pretty much everyone in my family skates. It's kind of a family tradition. We go out on the lake almost every weekend. Or we did till I moved away. Hey, sadness, you touched a memory? We talked about this. Oh, yeah, I know. I'm sorry. Oh no, we're crying at school! 그리고 결국 기쁨으로만 만들어졌던 라일리의 핵심 기억이 처음으로 슬픔으로만 만들어지게 되었죠. 기쁨을 추구하는 것이 행복해질 수 있는 길이라면 어떻게든 저 슬픈 핵심 기억을 없애야만 하는데요. Joy, no. 그러나 핵심 기억은 함부로 건들면 안 되는 것이기 때문에 슬픔이가 막아보는데 결국 둘은 장기 기억 저장소로 빨려 들어가게 되고 핵심 기억이 없어진 라일리의 성격선들은 작동을 중지하게 됩니다. Can I say that curse word now? 기쁨이가 사라지자 라일리의 남은 감정들이 표출되기 시작했고 Oh, yeah, that sounds fantastic. Riley, I do not like this new attitude. What is your problem? Just leave me alone. Go to your room. 그것은 곧 혼돈 그 자체였죠. Which way? Left? Right. 기쁨이는 어떻게든 감정본부로 돌아가려 했고
그 과정에서 라일리의 상상 친구 빙봉이를 만나게 되는데 Bong! Riley's imaginary friend! You really do know me? Well, of course! Riley loved playing with you. You two are best friends! 다행히 빙봉이는 감정본부로 돌아가는 길을 알고 있었고 기쁨이와 슬픔이를 안내하기로 하는데요. My rocket! Wait, Riley and I were still using that rocket. Who's your friend who likes to play? 그러나 라일리가 어렸을 적 빙봉이와 같이 탔던 달나라 로켓이 기억 쓰레기장에 버려지게 되면서 빙봉이는 큰 슬픔에 빠지게 됩니다. Riley can't be done with me. Hey, it's gonna be okay. 기쁨이는 라일리에게 그랬던 것처럼 긍정적인 에너지로 위로를 해주려고 했지만 빙봉이에겐 그게 통하지 않았죠. I'm sorry they took your rocket. They took something that you loved. It's gone. It's all I had left of Riley. I bet you and Riley had great adventures. 오히려 슬픔이가 빙봉이의 감정을 공감해 주면서 라일리와의 잃어버린 추억들을 같이 슬퍼해 주는데요. We were best friends. Yeah, it's sad. 슬픔이는 빙봉이를 위로해 주면서 깨닫게 되었습니다. Crying helps me slow down and obsess over the weight of life's problems. 사람이 울고 나면 기운이 빠지고 날 힘들게 하는 일들이 떠오르지만 울고 나면 한층 더 성장한 내 모습이 나를 기다리고 있다는 것을요. 그렇기에 빙봉이가 흘리는 사탕 눈물은 슬픈 것을 다른 사람에게 얘기하는 것이 절대 나쁘지만은 않다는 것을 말해주고 있습니다. 기쁨이란 감정은 웃음과 미소를 통해 내 인생을 즐겁게 만들어주는 원동력이라면 슬픔이란 감정은 공감과 눈물을 통해 나라는 나무를 성장시켜주는 빗물과도 같은 것이니까요. Hey, there's the train. 결국 기차를 찾은 일행들은 감정본부로 돌아갈 수 있게 되었습니다. Ah, I love this one. I love that one too. Not a girl. Now you're getting it. 가는 도중 기쁨이는 자신이 좋아하는 핵심 기억을 슬픔이에게 말해주는데 It was the day the Prairie Dogs lost the big playoff game. Riley missed the winning shot. She felt awful. She wanted to quit. Sorry, I went sad again, didn't I? 하지만 역시 슬픔이는 기쁨이와는 전혀 다른 부분을 좋아하고 있었죠. 그렇게 기차를 타고 가던 도중 라일리의 성격섬이 무너지게 되면서 일행들은 기차에서 떨어지게 되었습니다. 그런데 성격섬이 무너지면서 본부로 이어지는 튜브를 발견하게 된 일행들은 그곳을 향해 달려가게 되었죠. 하지만 슬픔이로 인하여 라일리의 핵심 기억들이 다시 슬픔으로 물들려고 하자 기쁨이는 슬픔이를 놔두고 혼자서 본부로 돌아가려 합니다. 라일리가 행복하기 위해선 슬픔이가 없어야 된다는 기쁨이의 결정. 그러나 사람의 마음속엔 쓸데없는 감정은 존재하지 않았죠. 결국 기쁨이와 빙봉이는 기억 쓰레기장으로 떨어지게 되었고 기쁨이는 이곳에서 라일리를 행복할 수 있게 해주는 것은 기쁘게 해주는 것만이 아니라는 것을 슬픔이의 기억들을 보며 깨닫게 되는데요. Sadness. Mom and Dad, the team, they came to help because of sadness. 슬픔이란 감정은 공감과 눈물을 통해 나라는 나무를 성장시켜주는 빗물이라고 했죠. 때로는 슬픔을 표현하는 것이 행복해질 수 있는 방법이란 것을 기쁨이는 자신의 슬픔을 통해 깨닫게 된 것입니다. 그렇기에 사람들은 바닥을 치고 있는 내 자신의 행복을 위하여 초심이라는 로켓을 타고 어제보다 성장한 내가 되려고 노력합니다.
그런데 번번이 실패하는 기쁨이와 빙봉이의 도전. 빙봉이는 아주 큰 결심을 한 듯 한 번만 더 해보자고 합니다. Come on, Joy, one more time. I got a feeling about this. Louder, Joy! Sing louder! Go! Go save Riley! Take her to the moon for me. Okay? My promise. 우리는 도대체 언제부터 슬픈 것들을 이야기하지 않게 되었을까요? 그 답은 우리가 동심을 잃어버린 순간부터 라고 할 수 있겠습니다. 사람이 순수할 땐 자신의 감정을 표현하는 것에 거침이 없죠. 그러나 나이를 먹고 인생을 살면서 사람에게 상처받고 또는 상황에게 상처받고 점점 내 마음의 문을 닫으면서 동심은 잊혀지게 됩니다. 그렇기에 우리는 슬픔을 기쁨이라는 가면으로 가립니다. 하지만 빙봉이는 사라지는 순간까지 여러분들에게 말하고 있습니다. 당신이 지고 있던 그 무거웠던 마음의 짐을 내가 덜어주겠다고요. 어제의 당신을 넘어서 달나라에서 행복해하고 있는 여러분들이 될 수 있도록 내가 희생하겠다고요. 사람이 항상 밝을 수만은 없습니다. 밝다는 것은 절대 행복한 것이 아니니까요. 때로는 슬픔이 행복한 기억을 만들어내는 것처럼요. Sadness, it's up to you. Me? Sadness? Riley! There you are. Thank Oh, we goodness. were worried sick. Where have you been? It's so late. I know you don't want me to, but I miss home. I miss Minnesota. Come here. 이제 라일리는 더 이상 한 가지의 감정으로만 기억을 하지 않게 되었습니다. 여러 가지의 감정으로 기억을 하게 된 것이죠. 어제의 나보다 오늘의 내가 성장하게 되는 순간입니다. 기쁨을 추구하는 것이 정말로 내가 행복해질 수 있는 방법일까요? 이젠 우리 모두가 알죠. 한 가지의 감정만이 아닌 여러 가지의 감정으로 만들어진 내가 진정으로 행복할 준비가 되어 있는 사람이라는 것을. 사람은 늘 행복할 수 없습니다. 그러나 행복해질 준비는 늘 할 수 있죠. 리필드 재영은 그런 여러분들의 삶을 응원하도록 하겠습니다. 지금까지 리필드 재영이었습니다.